सोइया भूत गुलाल बाजत बाजत आए गए सब तीर विपासा केवल को दीन तरनी तिन कीन सुबु सुपासा सोइया भूत गुलाल बाजत बाजत वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जी जुगो जुग अटल गुरता गद्दी ते शोभाएमान दसां पातशाहियां दी आत्मिक जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरु कृपा द्वारा बैठण का सुभाग प्राप्त हो रहा है। सतगुरु जी के दरों घरों बरोसाए हुए महापुरखों शहीदों सिंघां के अस्थान के उत्ते नगर तलण विखे संध्या के दीवान की आपां रल मिल के हाज़री भर रहे हाँ। संध्या के सजे हुए दीवाना विच रबी बाणी के कीर्तन रहरास साहब जी के पाठ उपरंत सतगुरु नानक देव जी महाराज जी की पवित्र जीवन कथा जो लड़ीवार रूप विच इस स्थान उत्ते चल रही है उस दे विच हाज़रियां भर रहे हैं। चूड़ामणि कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी रचित श्री गुरु नानक प्रकाश इस ग्रंथ के विचों आप बीते कल जो प्रसंग सरवण कर रहे सी सो समा होने करके साध संगत जी समाप्ति का समा हो गया सी। प्रसंग थोड़ा जिहा बाकी रह गया सी वो विचारांगे। फिर अगला अध्याय जिवें आरंभ होएगा उहदी कथा विचार रल मिल के करांगे। सतगुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह सुल्तानपुर साहिब की धरती के उत्ते विराजते हैं। ये सुल्तानपुर नगर जिथे सतगुरु साहिब जी के वड्डे भैन जी भैन नानकी जी बेबे नानकी जी इस नगर में विआहे हुए हैं। भाई परमानंद जी के सपुत्र भाई जयराम जी नूं तो सतगुरु जी पहला इन्हां कोल आए बाद में नवाब दौलत खान लोधी के मोदी खाने दे विच कामकार करना शुरू कर दिता। सो इस प्रकार सतगुरु सच्चे पातशाह जी की इत्थे रहिंदियां दी भाई जयराम जी होरां ने मंगणी कर दिती है। बटाले दे नेड़े पखों के रंधावियां दा पटवारी भाई मूला चौना खत्तरी है उसकी लड़की बीबी सुलखणी दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी की सगाई हो चुकी है। 1 साल का समा लंघ चुकिया है। 1 साल का समा बीतण उपरंत सतगुरु जी के सहुरा साहब भाई मूला जी ने एक ब्राह्मण के हाथ साहे चिट्ठी भेजी है कि हाड़ की जो चंद्रमा की 7वीं तरीक है चानने पक्ष की हाड़ सुदी 7वीं नूं आनंद कारज करन वास्ते लामा लैण वास्ते बरात लैके तुसी मेरे घर विखे पहुँचना। ये चिट्ठी भैन नानकी दे कोल पहुँची है। भाई जयराम जी ने भी पढ़ी है। सारे बड़े खुश होए है। जिमें जिमें पता लगता लोग बधाइयां दिंदे हन। इस प्रकार भाई जयराम जी ने एक सियाणा पुरोहित तलवंडी विखे भेजिया। सतगुरु नानक देव जी के माता पिता जी को खबर सारों ने दिती है। उन्होंने अगों सतगुरु जी के नानकिਆਂ ਨੂੰ सुनेहा दे दिता। सतगुरु नानक देव जी के नानके नगर चाहल तो सतगुरु साहब जी के नाना जी भाई रामचंद जी रामा जी उन्होंने नानी जी सतगुरु जी के माता भराई जी तो सतगुरु जी के मामा कृष्ण चंद जी ये भी साध संगत जी तलवंडी विखे पहुँच चुके हैं। उतों सारे रल मिल के खत्तरियां बेदियां के परिवार राय बलार जी तो आग्या लैके मेहता कालू जी इन्हां सारियां दे समेत ऊठां घोड़ियां हाथियां के उत्ते असवार होके सुल्तानपुर नगर विखे पहुँच चुके हैं। सुल्तानपुर आउण ते भाई जयराम जी ने भाई परमानंद जी ने सब का बहुत आदर सत्कार किया सन्मान किया। जथा योग रहने के लिए सुंदर जगह दी। सुंदर बरात सजी हुई देख के सब बड़े खुश होंगे हैं। चाव मनाए जा रहे हैं।
ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਸੱਤਵੀਂ ਤਿਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਊਠਾਂ, ਘੋੜਿਆਂ, ਰਥਾਂ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋਰ ਬੇਦੀ ਖੱਤਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਕਥਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੀ ਕਈਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਰਾਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਰਸਤਾ ਉਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਦਿਆਨੇ ਵੱਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਅਲੰਕਾਰ ਬੰਨ੍ਹੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਣਗੇ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਰਾਤ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੇਵਟ ਮਲਾਹ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਨ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨੇੜੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਹਾਥੀ, ਰਥ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਊਠ ਵਗੈਰਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੇ ਆਦਿਕ ਸੀ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨਾਲ। ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਮਲਾਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਲਾਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਦਾਸ ਸੇਵਕ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਜਲਦੀ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਖੇਵਟ ਮਲਾਹ ਹੈ, ਬੇੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਦੁੱਲੇ ਨੂੰ, ਲਾੜੇ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਅਤੇ ਵਸਤਰ ਆਦਿਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਧੁਜਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਨਦੀ ਲੰਘ ਕੇ, ਦਰਿਆ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਖਡੂਰ ਨਗਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁਕਾਮ ਪੜਾ ਕੀਤਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਕਵਾਨ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰ ਬਰਾਤ ਸੀ, ਸੁੰਦਰ ਪਦਾਰਥ, ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਣ ਲਈ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਹੈ ਜਸ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ
ਜਸ ਰਟਦੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬਹੁ ਬਾਜੇ ਵਜੇ ਜਗ ਪੂਰਨ ਕਾਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਜੇ ਵੱਜੇ। ਸ਼ਬੈ ਨਿਜ ਨਿਜ ਸੱਚ ਸੱਚ ਜਾਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਵਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਹਾਥੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਰੱਥ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਜ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਸਦੇ ਕੱਢ ਚਲੀ ਬਰਾਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਰਾਤ ਇੱਥੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਈ। ਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਮਗ ਆਏ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਆਏ, ਨਾਰ ਨਾਰ ਵੈ ਫੁੱਲ ਸਾਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭਾਈ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੈ ਦੁਲ ਦੌਰ ਦਰਸ। ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਲੇ ਨੂੰ, ਲਾੜੇ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਖਦਾਰਤ ਦਰਤੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਰਸ ਪਰ ਕਰੈ ਸਰਾਜੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਡਿਆਈ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗ ਤਜ ਸਤਨ ਨ ਚਲਤੂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਰਾਤਾਂ ਹੋਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀਆਂ 2 ਰਾਤਾਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਟਾਲੇ ਨਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਟਾਲਾ ਨਗਰ ਇੱਕ ਕੋ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸਜੀ ਧਜੀ ਹੋਈ ਬਰਾਤ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਦੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ, ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਟਾਲੇ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਰਾਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਸੋਹਣਾ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਲਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਪ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਗਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੰਦਰਮਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਮਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਐਸੇ ਕਮਲਾਂ ਵਰਗੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਦੂਰ ਵਾਚ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਥਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ
ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨ ਜਮੋਦ ਮਨ ਪਾਏ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਰਾਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੰਦਨ ਜੈ ਰਾਮ ਦੇ ਬੋਲ ਦੀਨੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜੋ ਅੱਗੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੀਨੋ ਸੋ ਪੜਾਏ ਸੁਧ ਦੀਜੀਏ ਬਰਾਤ ਕੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿੱਧੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਰਾਤ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਮੂਲੇ ਜਾਏ ਮੁਖ ਸ਼ਾਸਕ ਹਰਾਏ। ਸੋ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਟਾਲੇ ਵਿਖੇ ਤੇ ਮੁੱਖੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਲੇ ਸੁਨੋ ਜਜਮਾਨ ਕਲਿਆਣ ਤੇਰੇ ਗਾਤ ਕੀ। ਸੁਣੋ ਜਜਮਾਨ ਕਲਿਆਣ ਤੇਰੇ ਗਾਤ ਕੀ। ਹੇ ਜਜਮਾਨਾ ਸੁਣ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਦੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਲੂ ਚੰਦ ਮਹਿਤੇ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬਰਾਤ ਆਨ। ਕਾਲੂ ਚੰਦ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਟੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਨੇ ਆ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਇ ਸੁਧ ਦੇਨ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕੋ ਭਾਂਤ ਕੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੋੜੇ ਕੀ ਬੰਧਨ ਆਨੰਦ ਰਿਜੇ ਮਾਨ ਕਹਿਓ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਚੰਦ ਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਭਲੀ ਬਾਤ ਭਈ ਸੁਧ ਲਿਉ ਮੈਂ ਬਰਾਤ ਕੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੋਈਆ ਮੂੜਾ ਪਇਓ ਉਡ ਬੈਤ ਬਤੂਰਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਦਾ ਜੇ ਗੋਤਲ ਧਾਵਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਚ ਹੈ ਹਿੱਤਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਰੰਧਾਵੇ ਗੋਤ ਦਾ, ਹਿੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਬੈਨ ਭਰੇ ਸੁਣੀਏ ਸੁਰਤ ਚੌਧਰੀ। ਜਾ ਕੇ ਵਚਨ ਬੋਲੇ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਆਈ ਬਰਾਤ ਅਬੈ ਸੁਧ ਆਵਾ। ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਏ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ। ਆਏ ਸੁਜੇ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ੁਭ ਪਾਵਾ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਭ ਆਗਿਆ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਬਰਾਬਰ ਕੋ ਅਵਲੰਬ ਸਦੀਵੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਦੀਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੈਨ ਲਾਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਇਉਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਨੇ ਗਰਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਦਾ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਸਦਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਤ ਪ੍ਰਾਣ ਸਨੇਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭਾਈ ਹਿੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜਿੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਤੇ ਭਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬਰਾਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਲਓ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਪੰਚ ਨੂੰ, ਹਿੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਜਿਆ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ, ਅਪਜਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜਾਣੋ। ਪੰਜ ਨਗਰ ਕੇ ਆਪ ਬਿਦਤ ਤੁਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਪੰਚ ਹੋ, ਮੁਖੀ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉੱਘਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀ ਬਿਦਤ ਸਦਾ ਵਿਗਤਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਬਰਾਤ ਬਟੋਰ ਬੜੀ ਪੁਰ ਵਿਸ਼ਿਆਨਿਆਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਰਾਤ ਹੈ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਦੋ ਨਗਰਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਸੈਣ ਕਹਿਣ ਕੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜੈ ਰਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਔਰ ਸੈਨ ਗਏ ਹੈਨ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਹੈ ਹਾਥੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਣ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਸਕੀਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਭਾਵਾਨ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਖਬਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿ ਬਰਾਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੀ ਇਸ ਬਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੱਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਚੋਣੇ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਦੁਰਵਾਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਵਿਗਾੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਗਾੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀਰਤ ਪਾਏ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾ ਪਾਏਗਾ, ਜਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇਹ ਬਰਾਤ ਦਾ ਢਕਾਓ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਲੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰਮ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਦੂਜਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੁੜਮ ਹੈ, ਸੋ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿੱਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਚਨ ਕਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲਈ, ਜਰ ਲਈ, ਝੱਲ ਲਈ ਤੇ ਝੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਰਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਦਾ, ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਧਨ ਮਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਹਾਂ, ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਤੈਨੂੰ ਵਸਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰੱਖੀ ਕੋਈ। ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਸ਼ੋਭਾ ਤਨਕੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਸਜ ਧਜ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਆਪ ਅਧ ਕਹਿ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਬੜੀ ਉਦਾਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ
ਸਖੀ ਦਾਤੇ ਬਣ ਕੇ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਧਨ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੂਮਤਾ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ। ਸਈਆ ਮਾਨਕ ਮੈਨ ਕੋ ਮਾਨਵ ਲੈ ਸੰਗ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੱਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਨ ਕਰਾਤ ਚਲਾ ਅਗਵਾਨੀ। ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲਾ ਚੌਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਪਰਨ ਬਾਜ ਵੈਸਨ ਸ਼ੂਦਰਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹਨ। ਵਿਰਿੰਦ ਪਏ ਸ਼ੁਭ ਬੋਲਤ ਬਾਣੀ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ, ਚੰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੋਨੋ ਨੇਕ ਲੈ ਸਭੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਲਾਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਗਸੇ ਨਗਰੀ ਤੇ ਉਮੰਗੈ ਢਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ। ਰੰਗਤ ਮਾਮਨ ਭਾਗ ਪਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਡੰਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੋਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੀਤ ਬਲੋਕ ਬਰਾਤ ਜੁੜਾਨੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਰੀਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੋਧ ਭਇਓ ਸਮਧੀਨ ਕੋ ਮੇਲ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗਏ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਈ, ਸਮਧੀਆਂ ਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਕੁੜਮਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਨ ਉਪੈ ਸੁਖ ਮਾਨੀ। ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਤਰਫਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਧਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ, ਸੁਖ ਮੰਨ ਕੇ। ਸਾਦਰ ਸੋ ਬਲ ਕਰੀ। ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੀ ਰੀਤੀ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬੜੀ ਨਾਮ ਸੀ ਮਨ ਹਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਤ ਵਧੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਵਧਿਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੁਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਲੋਚਨ ਸੋ ਅਵਲੋਕਤ ਦੁੱਧ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਲੇ ਨੂੰ, ਲਾੜੇ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਮੋੜੇ ਕੋ ਧਨ ਹੀ ਧਨ ਵਖਾਨੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਪੱਖੋ ਕੇ ਰੰਧਾਵਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ। ਭਾਗਨ ਬੋਲਣ ਕੋ ਏ ਭਜਨ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਈ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਜਮਾਤਾ ਭਇਓ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜਵਾਈ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਮਿਲ ਕਰ ਦੋਦਸ ਪਰਸ ਪਰ। ਦੋਵੇਂ ਤਰਫਾਂ ਤੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸਤ ਹਰਕਤ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਗਮਨੇ ਨਗਰੀ ਕੋ ਬਾਹਰ। ਫੇਰ ਬਟਾਲੇ ਨਗਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਕੈਦ ਕਰਿਓ ਅਗਟ ਹੋਏ। ਜਾ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਤ ਦਾ ਢੁਕਾਓ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਸੋਈਆ ਗਜਕਾਇਤ ਸਾਜ ਸਜੇ ਸਭੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਸਜਿਆ ਧਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਧੁਨ ਕੰਕਣ ਕੀ ਉਠੀ ਵਡ ਘੋਰਾ। ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੱਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਨ ਸਦ ਦੀਨ ਜਰਾਬ ਜਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਐ ਚੰਗੇ ਜੜਾਊ ਜੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਜੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਹਿਣਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਜ ਰਹੇ ਜਹੋਰਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਟਾਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਤ ਜਾਤ ਚਲੇ ਸ਼ਨਕੈ ਘੁੰਗਰੂ। ਰੱਥ ਚੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦੀ ਛਣਕਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਨ ਚੱਕਰਨ ਕੋ ਖਰਕਾ ਹੈ ਥੋਰਾ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁਨ ਚੱਕਰਨ ਕੋ ਖਰਕਾਨ ਹਥੋਰਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਕਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੱਪ ਢੋਲ ਦਮਾਮਨ ਡੰਕ ਲਗੇ। ਡਫਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਢੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਕੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਲਿਆ ਪਨ ਕੋ ਨਾ ਸੁਨੈ ਬੜੀ ਸ਼ੋਰਾ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਨ ਕੋ ਨਾ ਸੁਣੈ ਵੱਡ ਸ਼ੋਰਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਮਾਮਿਆਂ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਜਣ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੁਰਲੀ ਮਰਦੰਗ ਭੰਗ ਤੰਬੂਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਲੀਆਂ, ਮਿਰਦੰਗ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸਤਰੰਗ, ਬਾਜੇ ਆਦਿਕ
ਤੰਬੂਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਕਾਲ ਭਜੈ ਕਟਨਾਈ ਛੈਣੇ ਟੱਲੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਨਾਈਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਦੋ ਸੁੜਕਾਏ ਪੈ ਰਗਨ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਣ ਨਾਲ ਤਾਣ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਨ ਮਲਾਇ ਪੈ ਲੋਧ ਵਢਾਈ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੁਰ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ। ਤੁਧ ਰੰਗ ਅਨੇਕ ਪਤਾਕ ਬਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਬੜੀ ਬਣ ਠਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਇ ਕਨੋ ਸਭ ਆਗੇ ਸੁਰਾਈ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਫਹਿਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਬਿੰਦ ਬਲੋਚਨ ਮੀਟ ਬਿਰਾਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਮਲ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਰ ਪੈ ਚੌਰ ਕੁਰੈਸ਼ ਵਿਛਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਚੌਰ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਮਤੰਗ ਪੈ ਲਲ ਬਲੂੜ ਕਰੇ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਰਖਾ ਧੰਗੀ ਮਨ ਭਾਈ ਕਰੇ ਵਰਖਾ ਧਨ ਕੀ ਮਨ ਭਾਈ, ਧਨ ਦੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਧਨ ਉੱਤੋਂ ਵਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰ ਪੈ ਚੜ ਸਾਤ ਜੈ ਨਾਮ ਕੋ ਦੂਸਰੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਤਾਤ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕੀਨ ਬਲੰਦ ਭਲੇ ਬਰਖਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਬਹੁਤ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਵੇਦ ਗੀਤ ਸੁਹਾਏ ਤੋ ਤਲ ਸੋ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਵਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੋ। ਨੀਰ ਊਜ ਵਿਚਾਰ ਨ ਪਾਈ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਧਨ ਵਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀਰਤ ਜੋਗ ਕੀਰਤ ਜਨ ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਰੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਨੇ ਜਾਨ ਸਿਛਾਈ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਨਣਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਲਣ ਮੈਂ ਸੁਨ ਬਾਜਨ ਕੀ ਧੁਨ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਜੇ ਗਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਭਰਮ ਹੋਤ ਭਇਓ ਨ ਮਨ ਨਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਚਾਟ ਜੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੁਖਲਾਹਟ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਾਰ ਲਪੇਟ ਲਿਓ ਕੱਢ ਕੇ ਸੋ ਐਸੇ ਹਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਈਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣੇ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਗਹਿਣਾ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਅਲੰਕਾਰ ਬੰਨਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਰ ਲਪੇਟ ਲਿਓ ਕੱਟ ਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਹੈ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਅਚੰਭਤ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਰਾਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਇੰਨੇ ਨਗਾਰੇ ਵਗੈਰਾ ਵੱਜਦੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਚਾਕਾ ਚੌਂਦ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰ ਆਪਣੇ ਲੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ। ਕਿੰਦਨ ਲੈ ਕਰ ਬੀਕ ਸੁਧਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੜਾਗੀਆਂ ਲੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣੇ ਆ ਉਹ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨ ਲਏ। ਰੂਪਰ ਹਾਥਨ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਪਗ ਜਿਹੜੇ ਨੂਪਰ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਅੰਚਲ ਅੰਗਿਆ ਸੋਨਾ ਸੁਭਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲੂ ਅੰਗੀਆਂ ਆਦਿਕ ਉਹ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਜਨ ਅੰਜਕ ਬੋਲਨ ਪੈ ਅੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਮਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਲ ਲਿਆ। ਸਤ ਜਾਵਕ ਡਾਰਨ ਧੀਰ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੱਖ ਜਾਵਕ ਡਾਰਨ ਧੀਰ ਵਿਚਾਰੀ। ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸੁਰਮਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਜਾਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਾਵਦ ਅੰਗ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਦੌਰ ਜੜੀ ਮਿਲ ਬ੍ਰਿਧ ਟਾਰੀ ਬਰਾਤ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਅਟਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਮਾਨੋ ਮੇਘਨ ਮੈਂ ਚਮਕਾਤ ਛਟਾ ਇਉਂ ਮਾਨੋ ਇਹ ਇਉਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰਭ ਸੀਤਮ ਕੈ ਤਤ ਨਾਰੀ ਇਉਂ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚਮਕ ਦਮਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਰ ਸਰੋਜਨ ਮਾਲ ਬਲੋਚਨ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੀਲੇ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਕਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਰੂਪ ਕਲੋਕਤ ਦੁਲੋ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਲੇ ਲਾੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਗਤ ਲੋਕਾਂ ਮੀਟ ਗੁਲਾਬ ਲੈ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਝਰੋਖੇ ਐ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਏ ਹਨ। ਫੂਲਨ ਕਰ ਮੰਜਲ ਡਾਰੀ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਐ ਅੰਜਲ ਭਰ ਭਰ ਕੇ, ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੰਗ ਸਰੰਗ ਮੈਲ ਸੁਗੰਧੈ ਸੋ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਪ੍ਰੀਤੈ ਦੇ ਕਟਨਾਰੀ ਇਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਖੀ ਸੁਖ ਕੰਦ ਬਲੋਕ ਸੋ ਇਉਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਖ ਕੰਦ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਆਨੰਦ ਭਰੀ ਪਟ ਪਾਵਤ ਚਾਰੀ ਸੋ ਇਉਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੋਪਾਲ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਗੁਲਾਲ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਮਿਲਾਏ ਬਰਾਤ ਪੈਡਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਧਾਨ ਪੰਕਤ ਪੰਗ ਭਇਓ ਸਭ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਾਮਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਅੱਗੇ ਭਾਵ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਿੜਕਾਓ ਕੀਤਾ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਗ ਮੰਗ ਬਿਲਾਸ ਭਾਰੀ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਗ ਉਮੰਗ ਵਿਲਾਸਤ ਭਾਰੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਮੂਲੇ ਕੇ ਦਵਾਰ ਢਕਾਓ ਕਰਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਤ ਦਾ ਢਕਾਓ ਹੋਇਆ। ਆਰਤਾਰ ਕੀ ਆਰਤੀ ਤਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਤਹਾਰ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐ, ਦੁੱਖ ਹਰਤਾ ਹਨ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਤੈ ਜਿੰਦ ਮਿਲੀ ਕਰ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੇ ਮੁਖ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਆ ਕੇ। ਕੰਠ ਹੈ ਕੋਕਲਾ ਕੀ ਅਨਹਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਠ ਗਲਾ ਕੋਇਲ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਗਲ ਸੋ ਕੁਲ ਰੀਤ ਕਰੈ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਚਾਰਤ ਕਰੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ, ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਪੈ ਕਾਮ ਕੋ ਜੋਰ ਚਲਿਓ ਨਾ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ ਨਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਕਰੇ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲ ਕਿਵੇਂ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਕਰਨ। ਗਿਆਨ ਪੈ ਕਾਮ ਕੋ ਜੋਰ ਚੱਲਿਓ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਦਾ ਜੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਬਲਾਈ ਨੰਗੈ ਮਨੋ ਬਾਦ ਪੁਕਾਰੀ ਇਉਂ ਮੰਨੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਦੇਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਉਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਸਮੇਤ ਬਰਾਤ ਬਹੋਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਹੈ ਲਾੜੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕੀਓ ਕੋ ਸ਼ੁਭ ਥਾਨ ਮੈਂ ਆਨ ਡੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਰਾਜੇ ਧੂਰ ਪਰੀ ਮੁਖ ਪੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵ ਸੰਗ ਫਿਰਾਗ ਕੁਸ਼ੇਸ਼ੈ ਹੀਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂੜਾ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂੜ ਪਈ ਸ਼ੋਭਦੀ ਹੈ। ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਨ ਤਾਨੇ ਤਾਨਨ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ
ਚੰਦੋਏ ਆਦਿਕ ਤਾਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲਾਗੇ ਸਿਆਨਣ ਸੁਹੈ ਘਰੇਰਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਛਾਇਆਦਾਨ ਆਦਿਕ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੋ ਜੇ ਚਾਹੇ ਗਈ ਸੋ ਤਾਹੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵਸਤੂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਗਿਓ ਸ਼ਰਮ ਦੂਰ ਲਗੀ ਨਰ ਤੀਰਾ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਧੇਨ ਕੇ ਪੂਰਬ ਵੇਲਾ ਭਇਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੇਨ ਕੇ ਧੂਰ ਕੋ ਵੇਲਾ ਭਇਓ। ਧੇਨ ਨਾਮ ਹੈ ਗਊ ਦਾ, ਗਊਆਂ ਦੇ ਧੂੜ ਅੜਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਊਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੱਗ ਚਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧੇਨ ਕੋ ਵੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧੂੜ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਤਬ ਛੂਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋਰ ਹਵਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਈਆਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੁੱਟਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੰਗਲ ਕੀ ਸੁਧ ਦਿਨ ਕੇ ਏਕ ਸੋ ਮਾਨੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੋਮਤੀ ਆਸਰ ਲੋਕ ਵਟਾਈ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਵਾਈਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਐਉਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਜ ਪਤੰਗ ਪਤੰਗ ਬਰੂਦ ਕੇ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਰੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਐ, ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਐ, ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਐ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਬਰੂਦ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਝਾੜ ਮਤਾਬੀ ਛੁਪੈ ਫੁਲਵਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜ ਫਨੂਸ ਮਤਾਬੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ ਆਦਿਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੈਤਨ ਦੈਤ ਭਿਆਨਕ ਵੇਖ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੈਂਤਣ ਤੇ ਦੈਂਤਣੀਆਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਰੂਦ ਭਰ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਰਿ ਖਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਵ ਮੂਲ ਨੇ ਏਕ ਪਟਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮੂਲੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਤਨ ਕੇ ਦਿਨ ਜਾਏ ਸੁਨਾਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸੁਣਾਇਆ ਬਰਾਤ ਕੋਲੇ। ਹਾਰੋ ਆਪ ਚਲ ਪਦ ਕੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਅਵਤਾਰ ਪਇਓ ਤਦੇ ਮਨ ਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ। ਸੁਨ ਨੰਗ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗੇ ਧੁਨ ਸੋ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਠੀਕਨ ਜਿਉ ਪਹਿ ਕਹਿਰਾਵਾ ਔਰ ਧੁਨ ਘੋਰ ਉੱਠੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਬੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਉੱਠੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦੇ ਹੋਣ। ਅਨੰਦਕ ਔਰ ਧਰ ਤਬੈ ਗਮਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਫਿਰ ਸਾਜ ਸਮਾਜ ਸੁਹਾਵਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਬੇਦੀ ਜੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਆਉ ਬੇਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੇਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਬੇਦੀ ਰਸੀ ਜੈਗੇ ਕੇ ਥਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਫੇਰੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁੰਜ ਜਹਾਂ ਦਜ ਰਾਜ ਵਿਰਾਜਤ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਜਰਾਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਵਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਉਠੇ ਹਰਿ ਖਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਬਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਕਾਓ ਵੇਖ ਕੇ, ਐਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਉੱਠੇ। ਏ ਮਖਿਆਸ ਕੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਏ ਸਭ ਬੈਸਦਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਬੇਦੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਬੈਠ ਗਈ। ਵੇਦ ਕੇ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਤ ਵੈ ਸ਼ੁਭ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਮੰਤਰ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰੀਤ ਕਰੀ ਜਬ ਵੇਦ ਨ ਗਾਈ ਜਿਵੇਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੱਸੇ ਸਨ, ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੋਹਰਾ ਅੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਸਦਨ ਦੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਧਰ ਅੰਦਰੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਏ ਮੋਦ ਬਿਲੰਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲਖਮੀ ਰੂਪ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਵੀ ਜੀ ਅਲੰਕਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲక్ష్ਮੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦਰਪਦਾ ਛੰਦ ਪੰਕਜ ਨੈਣ ਬਨੇ ਦਿਸ ਦਾਨ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲਾ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਹਨ, ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ੋਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕੇ ਬਾਂਝੇ ਅੰਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਹਨੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਪਤ ਕੀਨ ਉਦਾਸਨੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵੇ ਹੈ ਚਿਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਗਾਏ ਗਏ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਹਿਤ ਪੰਡਤਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਪੂਜ ਵਿਨਾਇਕ ਚੰਦਨ ਸੰਗਾ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਧਾਰ ਸਰੋਵ ਕੈ ਸਰਪੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚਮਚੇ ਲੈ ਲਏ ਮਦ ਪਾਵਕ ਪਾਵਤ ਜੋਦਾ ਭੰਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀ ਹੈ ਬੇਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਨੀ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣਾ ਆਹੂਤੀ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਭਵਾਰ ਫਿਰੇ ਵਰ ਚਾਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਨੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 4 ਭਵਾਰ 4 ਲਾਵਾਂ ਭਾਵ 4 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਨਾ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ 10 ਗੁਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਅਗਨੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫੇਰੇ ਲੈਣੇ ਆ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਗਨੀ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫੇਰੇ ਕਿਉਂ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਲਟੀ ਜੀ ਰੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਕੰਧ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਅਗਨੀ ਦੇ ਫੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਾਹਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰੋਗੇ, ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲਮ ਮੰਗਾਈ, ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਾਇਆ, ਚੌਂਕੀ ਮੰਗਾਈ, ਦਵਾਤ ਮੰਗਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਗਨੀ ਦੇ ਫੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਅਗਨੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। 4 ਲਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ 4 ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਨੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫੇਰੇ ਲੈਣੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕੂਕੇ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਊ ਤੇ ਨਾਲ ਅਗਨੀ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਮੰਨਣਾ, ਗਵਾਹ ਮੰਨਣਾ ਵਿੱਚ। ਅਗਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੇ ਹਮਰਾ ਵਿਆਹੋ ਜੇ ਹੋਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਮੰਨ ਕੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਆ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰਿ ਪੈ ਆਖੀਐ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਖੱਤਰੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਨ ਚੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਚੋਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੋ ਦੂਜੇ ਸਨ ਭੰਡਾਰੀ ਖੱਤਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣੇ ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣੇ, ਲਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ।
ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਭੰਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੁਣੇ ਲਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫੇਰੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 4 ਕੀਤੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕੰਧ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨੇ ਮਸਤਾਨੇ ਜੇ ਸਾਧ ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਆਹ ਕੰਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਧ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੰਧ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਧ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰੋ ਸੋਹਣੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖੜੋ, ਆਹ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, 4 ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹੂਗੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਕੰਧ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੜੀ ਹੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੀ ਐਵੇਂ ਅਗਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਖੜੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਗਨੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ। ਸਾਬਤ ਜੋਰਤ ਸੰਗ ਨੰਗਾ, ਔਰ ਸੁਭਾਗੀ ਜੋੜੀ ਇਉਂ ਸ਼ੋਭਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਰਤੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬੇ ਇਤ ਪ੍ਰੋਦਾ ਹਰ ਦਿਆਲ ਪਰ ਮੁੜੇ ਕੇ ਪ੍ਰੋਦਾ। ਇੱਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੈ, ਕੁਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਦੇ ਪੰਡਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਨ। ਪੜ੍ਹ ਹੈ ਸਾਗੋਚਾਰ ਗੋਤਰ ਐਤ੍ਰਿਕ ਕਰ ਸੋਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਗੋਤ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਸੋਧ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਗੋਤ ਕਹੇ ਚੋਣਾ ਗੋਤ ਰੀਤ ਜਿਉ ਨੀਕ ਸੁਹਾਈ। ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣੇ ਗੋਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਲਏ। ਸੁਣ ਕਰ ਨਰ ਤੇ ਕਾਲ ਰੇ ਹਿਰਦੈ ਹਰਕਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆ ਸਾਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਸਭ ਲੋਕ ਵੈਦਿਕ ਵਿਦ ਕਰੀ ਜਿਉ ਜਿਉ ਤਜਨ ਰਜਾਏ ਦੀਏ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੌਕਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਰੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀਤੀ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਹੋਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾਈ। ਜਿਵ ਪਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਏ ਦਾਨ ਦੀਏ ਸਵਤ ਬੋਲ ਵਰਤ ਪ੍ਰਲੀਏ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਉਹ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਭਏ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਤ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੀਂਦ ਲਈ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਇਉਂ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਬੇਸਮਝ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਇਉਂ ਚਮਕ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਈ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸੂਰਜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਬਿਖੇਰੀਆਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਨ ਚੂੜ ਬੋਲੇ ਰਵ। ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਕੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਿੜ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਚੱਕਵੇ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਰੂ ਚਟਕਾ ਚੁਚਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਚਿੜੀਆਂ ਉਹ ਚਹਿਕਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਚਕਵਾ ਚਕਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਦਿਨ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਤ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਤੁਰੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਹੈ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਸਾਹੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਰੇ ਹੈ ਉਹ ਛਿਪ ਗਏ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਉਹਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਚਿਤ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਝਕਝੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਛਾੜ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਸਤਰੀ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਇਉਂ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗ ਦਵੈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਦਿਆਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਉਂ ਵੇਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨੂਪਮ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਚੀਰਾ ਫੱਬ ਰਿਹਾ, ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਸ਼ੋਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਬਣ ਫੱਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਕਮਲ ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਹਾਲ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੀ। ਕੁੰਡਲ ਡੋਲਕ ਬੋਲ ਅਮੋਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਕੁੰਡਲ ਡੋਲਦੇ ਹਨ, ਵਿਰਾਜੇ ਗਿਆਨ ਸੁਖਾਮਨ ਕੀ। ਇਉਂ ਅਮੋਲਕ ਕੁੰਡਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾ ਬਾਣੀ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਕੜਿਲ ਕਾਲੂ ਲਾਲੂ ਆਦ ਸੋ ਵੇਦੀ ਰਾਜਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੇਦੀ ਹਨ। ਅਲੰਕਾਰ ਪਟ ਰੁਜਰ ਸੁਭਾਸਦ ਸਾਜਈ। ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਜਾਤਕ ਕੀ ਭੀੜ ਦੇਤੈਨ ਹੈ। ਜਾਚਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਧਨ। ਆਦਿ ਸਰਬ ਕੋ ਦਾਨ ਹਿਰਦੈ ਸੁਖ ਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੇਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੁੱਲਾ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨਕ ਬਾਂਧ ਕੇ ਹੋਤ ਸੋ ਕੌਤਕ ਦੇਖਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਂਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੈਲ ਸੁਨੀਲੇ ਅਸਾਂ ਬਿਲਾਸ ਬਛੇਕਈ। ਸ਼ੈਲ ਛਬੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੜਕੇ ਹਨ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਾਸਾ ਵਿਲਾਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਬਖਸ਼ੈ ਬਹੁ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕਢਾਈ ਕੈ। ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ। ਉਹ ਧਨ ਧਨ ਮੁਖ ਕੈ ਰਹਿਓ ਜਸ ਚਾਇ ਕੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਾਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਾਫੀ ਪਿਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ। ਬਖਸ਼ੈ ਬਹੁ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕਢਾਈ ਕੈ। ਓ ਧਨ ਧਨ ਮੁਖ ਕੈ ਰਹਿਓ ਜਸ ਛਾਈ ਕੈ।